गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा अज आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करन जा रहे हैं जिहड़ा अगे फ्यूचर दे विच तुहानूं इहदा बहुत जरूरत पैनी है। चैप्टर भी जिन्हें नॉन मैडिकल या मैडिकल लैना। चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर का नाम है परावर्तन। आई थिंक 10वीं का 10th चैप्टर है। परावर्तन नूं इंग्लिश आपां कहने हैं रिफ्लैक्शन। ठीक है, परावर्तन नूं आपां एक होर नाम हैगा इहदा रिफ्लैक्शन भी कहा जाता है। हुण की हुंदा है परावर्तन? देखो पहला क्वेश्चन तुहाडा यही है, परावर्तन की हुंदा है। कहंदा एक मान लो अपने कोल एक मैं दर्पण ले लिया, एक शीशा ले लिया, कह लो वो एक पासे वाला हिस्सा मैं पेंट करता। पेंट नूं हमेशा एवें दिखाने आप, इनू कहने हुन्ने, इन्ने नूं कहने आपां समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण। हुण इत्थे देखो दो माध्यम ने, एक माध्यम का इधरला शीशे का इधरला हिस्सा, एक माध्यम है शीशे का दूसरे पासे वाला हिस्सा। ठीक है, हुण कहंदा परावर्तन की हुंदा है जदों प्रकाश की किरण, जिवें देखो हुण मैं बना के दिखाना तुहानूं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम तो आवे ते टकरा के उसे माध्यम च वापस चले जावे, कि दूजे माध्यम च नहीं गई, इधरले च टकरा के उसे माध्यम च वापस चले जावे, उहनूं आपां प्रकाश का परावर्तन कहने। ठीक है, उहनूं आपां की कहने हैं? प्रकाश का परावर्तन कहने हैं। दुआती देखिए एक बारी, जिवें आ अपने कोल दर्पण है, ਇਹਦਾ एक समतल दर्पण है, ਇਹਦਾ एक हिस्से पेंट किया होया है। एक प्रकाश की किरण आई, टकराई, उसे माध्यम च वापस चले गई, इनू आपां कहने प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इनू कहने आपती किरण, जिहड़ी आ किरण आई आपती किरण, इनू कहने आपां परावर्तित किरण। ठीक है, पहले नंबर पर क्लीयर हो गया। तो पहला परावर्तन की हुंदा है क्लीयर हो गया होना सारिਆਂ ਨੂੰ। हुण दूजा क्वेश्चन इह की बनता है? दूजा क्वेश्चन ये बनता है परावर्तन के नियम की हुंदे ने। परावर्तन के नियम ये तुहाडा 8वीं का क्वेश्चन है। वैसे देखो आ सीगा परावर्तन होया, परावर्तन होने तो बाद लो दुआरती आपां डायग्राम बनाने हैं कि आ अपने कोल दर्पण सीगा। ठीक है, परावर्तन के नियम की ने? पहला नियम की कहंदा है? कहंदा कि आ किरण आई, आपती किरण आई, टकराई, जे उसे माध्यम च चलेगी, इनू तो कहने आपां परावर्तन। हुण इहदे च हुंदा है परावर्तन के नियम की ने? पहला नियम कहंदा है आपती किरण ते परावर्तित किरण, ते एक इहदे ते अभिलंब हुंदा, जिथे ना टकरांदा है उत्ते आपां जे अभिलंब 90 डिग्री का कोण खिच दईए, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਭਿਲੰਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੰਬ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਤੀ ਕਿਰਨ, ਲੰਬ ਅਤੇ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਇੱਕੋ ਤਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਲ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ XY ਪਲੇਨ ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਕੰਧ 'ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਐ नहीं एक अलग अलग तो हो, एक पहली कंध ते हो, एक दूसरी, एवें नहीं होगा। तीनों इक्को तल दे उत्ते होणगे। ठीक है, दूजा नियम इहदा कहंदा जिहड़ा आ कोण है आपती किरण दा लंब दे नाल जिहड़ा कोण बनिया होया, इहनूं कोण आई कहने हैं, इहनूं कहने हैं आपती कोण, छोटा आई। ते जिहड़ा लंब दा प्रवर्तित किरण नाल बनिया उहनूं कोण आर लिखदे हैं। तो सैकेंड नियम कहता होंगे कोण आई आपती कोण ते परावर्तित कोण आपस च हमेशा बराबर होंदे हन। ये तुहाडा परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, परावर्तन का पहला नियम आपती किरण, लंब ते परावर्तित किरण इक्को तल ते होंदे हन। दूसरा आपती कोण ते परावर्तित कोण दोनों बराबर होंदे हन। ठीक है, ये परावर्तन के दो नियम हो गए। अगला क्वेश्चन, गोलाकार दर्पण की हुंदा है? जिमें मान लो आ दर्पण गोला है। ठीक है, ਇਹਦੇ दर्पण दे विच, ठीक है, हुण देखो ये दर्पण ਇਹਦੇ 'ਚ की किया मैं
ਆ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਰਪਣ ਬਣੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਪਣ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਹ ਦਰਪਣ ਬਣਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੇਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੇਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੋਖਲੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦਰਪਣ। ਹੁਣ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਰਪਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੋਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ। ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਅਤੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦੀ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਹੈ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ। ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਊੜੇ ਤੋਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਊੜਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ 'ਚ ਆੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆੜੇ ਦਾ ਆੜਾ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਈਓ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ 'ਚ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ 'ਚ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦਾ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਗੋਲਾ, ਆਹ ਦਰਪਣ ਹੈ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਗੋਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਬਿੰਦੂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦਾ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦਾ ਵਕਰਤਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਕੈਜੀ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਉਹ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦਾ ਧਰੁਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਰੁਵ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਧਰੁਵ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਰਪਣ ਦਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਜਾਂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪਾਰਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲ ਨੂੰ ਪੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਧਰੁਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਪੋਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਐਜੀ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਜੀ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਪਤਾ, ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੋਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪੋਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਸਤੂ ਰੱਖੀ,
ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਗਈ ਟਕਰਾ ਕੇ। ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਮਿੱਧਿਅਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੋਕਸ। ਇਹਨੂੰ ਐਫ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮੁੱਖ ਧੂਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਕੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ। ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਪੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਐਫ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੋਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਐਫ ਛੋਟਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਅੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 9ਵਾਂ ਅਤੇ 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈੱਡ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈੱਡ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦਾ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜੀ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਟਾਰਚ ਵਗੈਰਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਦਰਪਣ 'ਚ ਵੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਵਤਲ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਵਤਲ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਤਲ ਦੀਆਂ। ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ। ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਧੂਰਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਸਤੂ ਲਈ, ਵਸਤੂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਗਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਿੱਧੀ ਗਈ, ਇਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੂ। ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧੂਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਛੋਟਾ ਯੂ, ਇੱਕ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯੂ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਐਚ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਐਚ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ, ਇਮੇਜ ਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ। ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੋਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਯੂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਪੋਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵਸਤੂ ਪਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਿਆ,
ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਐਚ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਐਚ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਐਚ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਪੋਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯੂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਪੋਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡਦਰਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਪਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਦਰਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਚ ਡੈਸ਼ ਬਟਾ ਐਚ। ਐਚ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਉਚਾਈ। ਐਚ ਕੀ ਹੈ? ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਚਾਈ। ਕੀ ਵੱਡਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਮ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਐਚ ਡੈਸ਼ ਬਟਾ ਐਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ +1 +2 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ -v ਬਟਾ ਯੂ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜੇ ਐਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਆਭਾਸੀ ਬਣੂਗਾ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਐਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਇਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਣਾਤਮਕ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੱਕਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਐਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਇਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਐਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਇਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆਭਾਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀਆਂ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 5 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੂਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਭਾਸੀ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਲਟਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦਰਪਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵਸਤੂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਵਸਤੂ 5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬਣੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 3 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ 3 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਭਾਸੀ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜਾ ਦਿਖੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ 'ਚ ਖੱਬਾ ਦਿਖੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਇੰਨਾ ਕਿਸ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 14 ਜਾਂ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।